শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, life-savers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. पानी सारे गा सारे पा मा गा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার যে আপন হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি কতই খেলা আপন মনে বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা খোয়াই উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা তুমি আছো রান্নাঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই
This is Hializo Matia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Based on the information from confidential sources, on Tuesday night, 200 container drugs and 1 packet of brown sugar was seized in front of Nazrul Memorial School at Udan Obinagar. A Bengali man named Ripan Bhumik, aged 25, hanged himself to death after an argument with his wife. After the incident, his family immediately took him to Bisalgarh Hospital. However, he was declared dead by the doctors. The incident took place at Ramchhora area under Bisalgarh police station. Finally, East Agartala police arrested 5 thieves who were involved in the thievery of bikes and various other things. However, the other members of the gang are out of the hands of police. A group of young boys of Khamtingbari area were attacked by some miscreants on the way back from Sampangnagar market, nearby the bridge of Chandrasadupara. Based on the incident, the natives blocked the road of Assam Agartala at Khamtingbari area on Tuesday night. A child named Mohammad Hossain, aged 4, died after a vehicle with TR01AR 1695 number containing gas cylinder ran over him on Wednesday evening. A total of 345 voters of 113 family from Zambura area of Khowai left CPIM and joined BJP on Wednesday evening. Khowai Mandal President Subrata Majumdar. Bringing to you the news of the day. Based on the information from confidential sources, on Tuesday night, 200 container drugs and 1 packet of brown sugar was seized in front of Nazrul Memorial School at Udan Obinagar. In the incident, 7 drugs peddlers were arrested by NCC police. Likewise, an auto without a number was also seized. Once again, NCC police received a positive news in their hands based on finding the abusive substance on Tuesday night. Based from the confidential sources, NCC police arrested 7 drugs peddlers in front of Nazrul Memorial School at Udan Obinagar. 200 containers of drugs, 1 packet of brown sugar, cash of rupees 3,000 and 3 mobile phones were discovered from them. Likewise, an auto car without a number was also seized by NCC police. The market value of seized drugs and brown sugar is around 2.5 lakh rupees. A total of rupees 6 lakh worth of goods were seized from the drugs peddlers, says SSC police OC Sushanta Dev. গতকাল 11/7/2023 রাত্রে সন্ধ্যা রাত্রবেলা আমাদের কাছে খবর আসে যে দুটা গ্রুপ ড্রাগস পেডলারের মধ্যে ড্রাগস নিয়ে ওরা ড্রাগস ডিলিং করবে অভয়নগর নজরুল স্মৃতি বিদ্যালয়ের সামনে। সেই অনুযায়ী আমরা আমাদের এসডিপি ম্যাডাম সহ আমরা অভয়নগর থানার ওসি সহ আমরা উৎপদে থাকি এবং লক্ষ্য করি যে রাত্রেবেলা রাত্রে মানে 10টা নাগাদ ওই দুটা গ্রুপ একসঙ্গে একটা অটো সহ নাম্বার প্লেটলেস অটো সহ এসে ওইখানে বসে এরা ড্রাগস ডিল করছে পেডলারের মধ্যে। ওই সঙ্গে সঙ্গে আমরা ওদেরকে হাতে নাতে ধরে ফেলি এবং ধরার পরে ওদের কাছ থেকে আমরা 200 ভায়াল প্লাস্টিক ভায়াল হেরোইন এবং একটি সাবানের কেস সব কেস হেরোইন এবং ওদের কাছ থেকে থাকা নাম্বার প্লেটলেস অটো এবং মোবাইল 3টা মোবাইল সেট এবং ক্যাশ টাকা 3000 টাকা মতো আমরা সিজ করি। সিজ করে ওদেরকে আমরা থানাতে নিয়ে আসি এবং
আজকে ওদেরকে ফরওয়ার্ড করব পুলিশ রিমান্ডে। ব্রাউন সুগারের বাজার মূল্য কত, আর এমনি অটো সহ ক্যাশ মোবাইল কত টাকা সব মিলিয়ে কত? ব্রাউন সুগার যেটা ধরা হয়েছে এটার বাজার মূল্য হবে আনুমানিক 2.5 লক্ষ টাকা, এবং অন্যান্য সামগ্রী যেগুলি আছে অটো সহ ওদের বাজার মূল্য হবে 3.5 লক্ষ টাকা, সর্বমোট 6 লক্ষ টাকা হবে। আচ্ছা, কতজন অ্যারেস্ট করা? আমরা 7 জন অ্যারেস্ট করেছি। এনডিপিএস অ্যাক্টে কতটুকু মানে ড্রাগস পেলে ওদের বিরুদ্ধে মানে উক্তভাবে ওদেরকে আটকানো যায় মামলায়? এখানে কমার্শিয়াল কোয়ান্টিটি আছে, মিডিয়াম কোয়ান্টিটি এবং স্মল কোয়ান্টিটি আছে। আমরা যেটা ধরেছি এটা হলো কি মিডিয়াম কোয়ান্টিটি, ওদেরকে ভালোই ওদের কন্ডিশন হতে পারে। স্যার, তাদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে কি বেরিয়েছে যে মানে তাদের মেইন যে মাস্টার মাইন্ড কে রয়েছে বা কে? না, এটা আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করছি এবং কিছু পেয়েছি, আমরা দেখা যাক, আমরা এটা ইনভেস্টিগেশন আমরা দেখছি। তারা কি এখানে শুধু মানে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে এসেছে? ওরা এখানে ডিল করছে, ড্রাগস নিয়ে ডিল করছে, বিক্রি করছে, যেটাও ওদের নিজেরা মধ্যে ডিল করছে, সঙ্গে সঙ্গে আমরা ধরে। Among the arrested peddlers, 2 were Tiprasa and others 4 were Bengalis. Police lodged an FIR under NDPS Act against them and presented them to the court on Wednesday. Reported by Pranab from Agartala, Chini Khorang. A Bengali man named Ripan Bhumik, aged 25, hanged himself to death after an argument with his wife. After the incident, his family immediately took him to Bisalgarh Hospital. However, he was declared dead by the doctors. The incident took place at Ramchara area under Bisalgarh police station. A man named Ripan Bhumik from Ramchara, Bisalgarh, married to a woman 2 years ago. However, there was no happiness in their family after the marriage. With one reason or other, his wife kept arguing with him and family members. Within that, they had a child in between. After every argument, his wife used to leave her husband's house and goes to her parents' house. At last, family members took an initiative and explained her, and finally she was back to her husband's house. However, with another reason, once again there was an argument and fight started between them on Tuesday night. Being in anger, the husband beats his wife, and a Bengali man of 25-year age hanged himself to death. His name is Ripan Bhumik. After the incident, his family immediately took him to Bisalgarh Hospital. However, he was declared dead by the doctors. মানে কি হয় আপনার মারা গেছে? কি নাম এর? রিপন সরকার। বাড়ি কোন জায়গাতে? কিভাবে মারা গেছে? বাড়িতেই? মানে এর কই থেকে উদ্ধার করা হয়েছে? কই পাওয়া গেছে? মানে আপনারা খবর পেয়ে আইছেন? মানে মূলত কি কারণে বোর সাথে ঝামেলা করে ছেলে মারা গেছে? হঠাৎ করে তারা প্রায় সময় ঝগড়াঝাটি করে ঝগড়াঝাটি করে মনে করে এই কিছু হইলেই আমাদের জায়গা আমি জামুকা থাকতাম না হ্যান্ড ট্যান্ড করিয়া কয়েকবার আমি বুঝাতে যাই কি আবার আনি বিয়া বারো করে দিল এইসবকে আনানোর পরে আজকেও একই অবস্থা। মা বাবা আমার বাড়িতে তারা হসপিটাল থেকে আসে তারা ধরে দিল গাজে লেগেছিল তারা বলে বলছে আসবে তারা শেষটা নাই আমি কয়েকবারই চাইছি, আমি বলছি আরেকবার হতো এমন তো তারা বাড়ি ঝগড়া লাগছে, আমি কিন্তু বাড়ানো না তো দায়িত্ব করে যাইতে সবাই আরেকবারও পয়সা ফাঁসি দিব। আমি কইছি তারা বাড়ি বাতাস পাইলেছি কিছুদিন আগে, আর শ্বশুরও মারা গেছে। আচ্ছা, এই বেডির মায়ের আরেকটা বিয়ে দিচ্ছে, এমন ফাঁসিতে লোক যেদিনকে বিয়ে দিচ্ছে এরপরের দিনই ফাঁসিতে হয়ে গেছে। আপনার ভাইয়ের নাম কি? আমার নাম রিপন। বাড়ি কোন জায়গাতে? বাড়ি রামছে। কবে বিয়ে হয়েছিল? হ্যাঁ, বিয়ে হয়েছে এখন 2 বছর হয়েছে। বাচ্চা টাচ্চা আছে? মানে প্রায় সময় এরকম ঝামেলা করে? প্রায় সময়। মানে কি কারণে ঝামেলাটা হয়? কি কারণে ঝামেলাটা তারা দুজনের ভিতরে বলতে পারবো কি কারণে হয়। মানে আজকে কি হয়েছে? মানে তার বউরে মারছে, মাইরে সেটা এরকম মারা গেছে? তার বউগুলো কিতাব মানে তারা মা বাবার লোকে মানে ব্যবহার খারাপ করে ভিতরে মা বাবা ব্যবহার খারাপ করে মা বাবার হামান দিত না, এটা নিয়ে আজকে তারা একটা পেশেন্ট নিয়ে এসছে, তো আমরা এক্সামিনেশন করে দেখেছি যে পেশেন্টটা বাড়ির লোক যা বললো আর আমি যা এক্সামিনেশন করছি তা মানে দেখে মনে হলো যেটা হ্যাঙ্গিং পেশেন্টের নাম রিপন ভৌমিক, 25 ইয়ার্স,
son of Lakhon Bhumi, village Ramchhora. কি কারণে মারা গিয়েছে এরকম কিছু আমি যা আপনার- দেখলাম এটা তো হ্যাঙ্গিং লাগছে, কারণ তো জানি না, বাড়ির লোক জানে। The dead body of Ripan Bhumik was handed over to his family member after the post-mortem report. However, wife of Ripan Bhumik was scared to be beaten by her in-laws, because of which she went back to her parents' house. Bureau report, Chini Khorang. Finally, East Agartala police arrested 5 thieves who were involved in the thievery of bike and various other things. However, the other members of the gang are out of the hands of police. Police are, however, in search of the rest of the members. There was a case of theft at different areas of Agartala since the past days. In most of the cases of theft was entering in the house while no one was around. Meanwhile, police were unable to take the situation in their hands. However, a confidential report came in the hands of police. A man faked his parents' death and goes door to door seeking financial help from the people. He has been doing this work since the past 2 years. This man is said to be the main informer of the gang of thieves, and he collected information from people while collecting donations. At last, after interrogating him, all the blueprints of their gang was recovered, and the 4 other members of their gang were also arrested by East Agartala police. All the stolen goods from people like 2 bikes, ceiling fan, table fan, water motor and various other things were recovered from them. অ্যাকচুয়ালি গত কিছুদিন যাবত আমাদের আগরতলা শহরে বিশেষ করে ওইখানে কিছু ঘটনা ঘটছে, যেগুলি কিছুটা তো খালি বাড়ি ঘর দেখে চুরি হচ্ছে, আর কিছুটা মানে মানুষের মানে সতর্কতার অভাবের কারণে অনেকগুলি জিনিস চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। যেখানে সুযোগ পাচ্ছে কোনো কোনো জায়গাতে এমন হচ্ছে যে খালি বাড়ি পেয়ে ঢুকতে না পারা দরজা ভেঙেই ঢুকে গেছে। তো আমরা এই ধরনের যে একটা গ্যাং কাজ করছে সেটাকে আমরা শনাক্ত করতে পেরেছি। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে একজন ব্যক্তি যাকে আমরা আটক করতে পেরেছি। সে গত 2 বছর যাবৎ শহরের মধ্যে সে তার বাবা মারা গেছে বলে সেই পোশাক পরে বাড়ি বাড়ি ঘুরছে, আর সবার বাড়িঘরের সমস্ত খবরও নিচ্ছে এবং ওদের কাছ থেকে টাকাও আনছে। সেই একটা বড় ইনফরমার সেই গ্যাংয়ের মধ্যে। ওর কাজ হচ্ছে ইনফরমেশন কালেকশন করে এই পোশাক করে, কিন্তু মানুষ তো সেটা বুঝতে পারছে না। তো আমরা ওকেও আটক করতে পেরেছি। ওর কথায়ও আমরা কিছু মাল উদ্ধার করতে পেরেছি। তার মধ্যে 2টি মোটর বাইক আছে, ফ্যান আছে, সিলিং ফ্যান আছে এবং বাড়িঘরের ছোটোখাটো জিনিস, মোবাইল ফোন এবং মোটর, এগুলি সব কিছু আছে। তো আমরা দৃঢ় বিশ্বাস আমরা যেই প্রচেষ্টা চালিয়েছি এটা আগামী দিনে আমরা এই শহরে যে চুরিগুলি হচ্ছে এটাকে অনেকটা মানে বন্ধ করতে পারবো। All the goods that were recovered from them is worth of 3 lakh rupees, says Sadar SDPO Devprasad Roy. All the arrested thieves were presented to the court by police on Wednesday. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. A group of young boys of Khamtingbari area were attacked by some miscreants on the way back from Champangnagar market nearby the bridge of Chandrasadupara. Based on the incident, the natives blocked the road of Assam Agartala at Khamtingbari area on Tuesday night. With that, the highway between Agartala to Telemara was blocked for 2 hours. On Tuesday night, on the way back from the Champangnagar market, nearby the bridge of Chandrasadupara, a group of young boys of Khamtingbari area were attacked by some of the miscreants, as reported. Based on the incident, the natives blocked the road of Assam Agartala at Khamtingbari area on Tuesday night. With that, the highway between Agartala to Telemara was blocked for 2 hours. Telemara police immediately arrived at the spot with the initiatives of SDPO Khorang Tripura after the information was reported. Likewise, Jirania SDPO Himadri Das also reached at the location along with Jirania police. The groups of young boys who were attacked by the miscreants states about the incident to the reporters. জানেন আমি আমরা বাড়ির আসে বাড়ি কোন জায়গা রাইতে সময় মারছে বাড়ি কোন জায়গা বাড়ি কেলিগা মারছে চাকু দিয়ে মারছে কেলিগা মারছে হ্যাঁ কেলিগা মারছে জানেন আমি ওই আমরা বাড়ির রাইতে সময় আমার মারছে কোন জায়গাতে যে ঘটনা চম্পনগর থানা পার হইয়া এটা ব্রিজ পার হইয়া মারছে এখানে তুমি কত বোধ করছো এলাকা কত বোধ করছো এলাকা কত বোধ করছো আছে
5জন হইব 5জন আছে হ্যাঁ আরো মারছে আরো 3জন আইয়া মারছে তাহলে আরো বাইক দিয়ে আয় হের লোক তাহলে মারিয়া পাইকে গেছে থানার পুলিশ থানার গেছে আরো এদিকে যায় মারে After the incident, police had a conversation for hours with the natives who blocked the road and also with the young boys who were attacked. However, the natives were not willing to withdraw the roadblock. Finally, police convinced them, saying all the miscreants will be punished under the law, and the roadblock was withdrawn. চম্পনগরে খামতিংবাড়ি থেকে হাতাইকত্তর খামতিংবাড়ি থেকে কিছু যুবক চম্পনগরে গিয়েছিল তাদের উপর নাকি ওখানের দুষ্কৃতিকারীরা আক্রমণ করেছিল তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে ওরা চম্পনগর আউটপোস্টে কমপ্লেন লজ করার জন্য গিয়েছিল কিন্তু সেখানেও নাকি রাস্তা আটক করে তাদেরকে মারধর করা হয়েছে তো সেখানে কমপ্লেন করতে পারে নাই যার বিচার চেয়ে এখানে আসার পর এই খামতিংবাড়ি বড়মোড়া জিরানিয়া এবং তেলেমোড়া সাব ডিভিশনের বর্ডারে এসে ওরা এখানের যুবকরা রাস্তা অবরোধ করেছিল এবং আমরা এসে জিরানিয়ার এসডিপিও এবং আমি তেলেমোড়া থেকে এসে দুনো পক্ষ থেকে এসে এটা কথাবার্তার মাধ্যমে আমরা তাদেরকে জাস্টিস দেব বলে কথা দেওয়ার পর ওনার কিছুক্ষণের মধ্যে রাস্তা উইথড্র করে নিয়েছে স্যার কয়জন অ্যাটাক করেছিল এবং কতজন অ্যাটাক করেছিল কতজন ঠিক নির্দিষ্ট বলতে পারছে না ওনাদের যে কমপ্লেন আছে সেই কমপ্লেনের ভিত্তিতে একটা কেস রেজিস্টার হবে এবং আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে আহত হয়েছে কি আহতর মধ্যে আমরা দেখেছি দুটি ছেলের একটু হাত কেটে গেছে দেখেছি আমরা রক্ত বেরিয়েছে আমরা সঙ্গে সঙ্গে চম্পনগর হসপিটালে পাঠিয়েছি তাদের চিকিৎসার জন্য একজন পুলিশ কর্মীও দেখলাম যে পুলিশ কর্মীর হাতে একটু আঘাত পেয়েছে সেটা সামান্য এমন কিছু না After the natives withdrew the roadblock, the transportation had started again through the road. However, people who were stuck at the road were shocked and worried with the blockage of road that was conducted based on the small incident on Tuesday midnight. Reported by Hiran Moy from Telemura, Chini Khorang. A child named Mohammad Hossein, aged 4, died after a vehicle with TR01AR 1695 number containing gas cylinder ran over him on Wednesday evening. After the incident, police stopped the vehicle who ran over a child. This incident took place in front of Bishalgarh Bypass Road, Madrasa, under Bishalgarh Police Station. On Wednesday evening, a 4-year boy named Mohammad Hossein went along with his grandfather, and meanwhile, a vehicle number TR01AR 1695 containing gas cylinder ran over him and took his life in front of Bishalgarh Bypass Road, Madrasa. After the incident, the child was taken to Bishalgarh Hospital by fire service personnel. However, because he was in a critical condition, he was later referred to Hapania Hospital. But before he could reach at the hospital, this 4-year-old boy died on the way. The boy's parents and his grandparents burst out in tears after they heard the news of their child passed away. আরে ওইদিকে বাইপাস রাউতলা বাইপাসের ওইদিকে আমার একটা বাচ্চা মনে ছিল কি তারপরে গ্যাসের গাড়ি একটা অনেক গতিতে আইতে দিছে মানে ব্রেক টাকার দিছে না তারপরে বাচ্চাটা দেখলো ব্রেক দিছে না ডাইরেক্ট মেরে দিছে বাচ্চাটার উপরে বাড়ি দিয়ে দিছে কি দিয়ে আবার বাচ্চাটা ছিটকে ফেলাই দিছে রাস্তার ধারে তারপরে গাড়িটা পেছনে পেছনে আইছি গাড়িটার দিকে আছে গাড়ি আমরা পাইছি কিন্তু মানুষ পাইছি না এদিকে কোন বাড়িতে গেছে না কিটা হইছে মানে অনেকে কইছে কিন্তু কই ওর বিচারে কেউ দেনা বার করে বাচ্চাটা বয়স কত মানে বছর 10 বছরের বেশি নাম কি এর নাম হইছে হাসান মিয়া বাবার নাম মনে হচ্ছে কোন জায়গায় বাড়ি এটা উত্তরা কোন জায়গায় ঘটনাটা হইছে এটা উত্তরা বাইপাস কি সম্বন্ধ গাড়িটারে কোন নে আটকেছে গাড়িটা লকডাউন বাজারের এই পাশে আটকানে পড়ছে বাচ্চারা এখন কই আছে বাচ্চাটা মনে হয় এখন হসপিটাল হয়ে গেছে কি অবস্থায় আছে বাচ্চারা মানে ডেথ মনে হয় ঘটনা আমি লেফটিন হয়েছি লেফটিন থেকে লেফটিনতে যাইতে লইয়া দেখছি হে আবুর জেডা তো ভাই আবুদার মা জেডা তো বোন একটা আর আবুদা দাঁড়াই দিচ্ছে তারপরে আমি ফুসকুনির ঘাটে যাই শুধু সারছি তারপরে আবুদার মায়ের দিকে যাইতে আছে আর আবুদার তুই আইস না তবু আবুদা যাইতে আছে এরপরে মধ্যরাস্তাত গিয়ে আবুদা চেকের মধ্যে ফেরা গেছে ফেরা যেন আবুর মাটা কইতেছে তুই জুতা দিলিয়ে বাড়ির যা তাহলে আবুদা কার কাছে আইব আবুর বাবাও হেদিকে আবুর দাদিও হেদিকে তবু আবুদা উঠছে প্যাকেট থেকে উঠটা জন্য যাইতে আছে আবুর মাঝে গাছটা পেছনে লুকাই রয়েছে পরে এরপরে দিয়ে
আবুটা যখন ফাঁসাফাঁসি যাই আবুর মা রাস্তাটা ফারিয়ে গেছে ফারিয়ে যখন আবুটা গেছে যাইতে তো ঠাস করে শব্দটা শুনতে আমি বাড়ির থেকে আমার জালারে কইতাছি সিরাজুলের মা তাড়াতাড়ি হাসান তো গাড়ি বাড়ি দাঁড়াইছে তাড়াতাড়ি কই আর করে দৌড় পড়ছি গিয়া তো দেখি লাশ নামাইয়া লইয়া ইয়া করতেছে। মানে বয়স কত বাচ্চারা? 3 বছর 4 বছর। কোন জায়গায় হয়েছে ঘটনাটা? বাইপাসে। এখন কই লিয়ে গেছে? ওখানে প্রথমে এই হাসপাতাল নিছে ফায়ার সার্ভিস আছে পুলিশ লইয়া গেছে হাসপাতাল এখান থেকে আপাইনা লইয়া গেছে। মানে হাঁপানির নিচে পড়ে মারা গেছে? না এদিকে মারা গেছে। বিশালগড়ে মারা গেছে? এদিকে বাইপাসে মারা গেছে। মানে আপনারা কি করতেছেন তাহলে? বিশালগড় হাসপাতাল থেকে মৃত অবস্থায় পাঠাইছে আপনি হাতে? এদিকে তো মৃত নিছে পুলিশে মৃত নিছে নিয়া বিশালগড় হাসপাতালে নিছে এদিকে তো তারা আবার মানে আপাইনা ইয়া করছে তো এদিকে যাও এদিকে ডাক্তার দেখে বলছে বাচ্চা মারা গেছে। এই জায়গার নাম কি? এটার নাম উত্তরা উপজেলা। বাচ্চাটার নাম কি? ইয়া হাসান এমডি হাসান এমডি। ঘটনা হয়েছে গিয়া ওই গ্যাসের গাড়ি একটা গ্যাসের গাড়ি মোহাম্মদ হোসেন 4 বছরের বাচ্চা। কোনখানে হয়েছে ঘটনা? এটা ওই বাইপাসের দিকে ওই মাদ্রাসার সামনে আর কি মাদ্রাসার সামনে বাইপাসের সামনে। আচ্ছা এরপর বাইপাসের মধ্যে আপনারা কোনখানে নিয়ে আইছেন? আমরা এখানে বিশালগড় হসপিটালে। বাচ্চাটার বয়স স্যার কেমন? 4 বছর বয়স। বিশালগড় হসপিটালে নিয়ে আসছি আমরা। বিশালগড় পাইছে ইসলাম। রোগীর অবস্থা কিরকম স্যার? অবস্থা সিরিয়াস। After the incident, police caught the gas cylinder vehicle who ran over the 4-year boy. However, the driver of the vehicle seems to run away, leaving the car. Bureau Report, Chini Khorang. A total of 345 voters of 113 family from Jambura area of Khowai left CPIM and joined BJP on Wednesday evening. Khowai Mandal President Subrata Majumdar, Khowai Mandal Vice President Pranab Biswas and other executives member of BJP has welcomed their new supporters with their party flag. A day has not passed. Every day, the supporters of CPIM, Tripura Motha, Congress and from different opposition parties left their parties and joined another party. This party-changing incident was seen mostly at Telemura, Krishnapur and Khowai. Likewise, once again on Wednesday evening at Jambura area of Khowai, 345 voters of 113 family from CPIM and other left their party and joined BJP. Khowai Mandal President Subrata Majumdar, Khowai Mandal Vice President Pranab Biswas has welcomed their new supporters with their party flag. The party joining event was attended by Khowai Mandal Secretary Pranab Devnath, members of Mandal, Bijoy Kumar Devnath and others executives of BJP. ভারতীয় জনতা পার্টি খোয়াই মণ্ডলের অন্তর্গত আমাদের এই জাম্বুরা শক্তি কেন্দ্রের 4টি বুথ নিয়ে যে শক্তি কেন্দ্র সেখানে 113 পরিবারের 345 জন ভোটার আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছে। আমরা খোয়াই বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন বুথে আমাদের এই যোগদান সভাগুলি চলছে। তো আজকে এখানে 113 পরিবারের 345 জন ভোটার যোগদান করা মানে এই ত্রিপুরা রাজ্যে ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়ের নেতৃত্বে সরকার যে কাজকর্ম চলছে সে কাজকর্মের প্রতি আস্থা বিশ্বাস রেখে মানুষ আজকে আমাদের সঙ্গে সামিল হচ্ছে। আমরা বিশ্বাস করি ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়ের নেতৃত্বে সরকার এই ত্রিপুরা রাজ্যে যেভাবে কাজ করে চলেছে আগামী দিনে এই খোয়াইয়ের আরও বহু মানুষ প্রস্তুতি নিচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টিতে আসার জন্য। রাজ্যের উন্নয়ন, শান্তি শৃঙ্খলা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন, স্বাস্থ্যক্ষেত্রের প্রভূত উন্নয়ন ঘটিয়ে এই ত্রিপুরা রাজ্যকে ভারতবর্ষের একটা উন্নত রাজ্যে পরিণত করার লক্ষ্যে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা মহোদয় অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। আজকে উনার পরিশ্রমের ফলেই মানুষের আস্থা বিশ্বাস সরকারের প্রতি বিশ্বাস বেড়েছে এবং উনার কাজের পরিপ্রেক্ষিতে আজকে রাজ্যে মানুষ আমাদের সঙ্গে সামিল হয়ে চলেছে। খোয়াই বিধানসভা কেন্দ্র আমরা বিশ্বাস করি আগামী দিনে আরও বহু মানুষ সরকারের কাজে আস্থা রেখে আমাদের সঙ্গে সামিল হবে এবং ভারতীয় জনতা পার্টি মজবুত শক্তিশালী হবে। However, a big question has arisen of why does most of the supporters leave their party and join the ruling party. Reported by Biplab from Khowai, Chini Khorang. Now, it's time for a short break. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang.
তুমি আছো রান্নাঘরে তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লং তরাই। পানি সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Welcome to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. A skull was found floating at Kailan Sagar Pond of Udaipur Tripura Temple on Wednesday morning. Radhakisharpur police immediately rushed to the spot after they got the information. Once again, a wild elephant destroyed the houses of some people from South Gilatoli area of Koilanpur on Tuesday night. With that, the locals were terrified and had to run, leaving their houses. Two men were injured at bike accident with number TR0388777 on Wednesday afternoon. After the incident, both of the injured men were taken to Bishalgarh Hospital by fire service personnel. Central Minister Pratima Bhumik went to visit the houses of the two children of Manik Bazar area who died because of drowning on water on last 4 July. Minister Pratima Bhumik gives her condolences to the family of the children. Bringing to you the news of the day. A skull was found floating at Kailan Sagar Pond of Udaipur Tripura Temple on Wednesday morning. Radhakisharpur police immediately rushed to the spot after they got the information. Whole Matavari area. People are terrified and shocked based on the incident of the skull that was found floating at Kailanpur Sagar Pond of Udaipur Tripura Temple on Wednesday morning. To see the skull that was found floating at Kailan Sagar Pond, huge crowd of people gathered at the spot. Radhakisharpur police immediately rushed at the spot as soon as they got the information. However, police are unaware of how and where this skull came from. Pradhan of the area, Montu Chandra, arrived at the location as soon as he got the news of the incident. আমার কাছে ভোর 5টা নাগাদ একটা ফোন যায় যে মাথাপ্রায় দিঘিটানে একটা মানুষের মাথার মধ্যে দেখা যাচ্ছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে আরকিপুর পিএসে ইনফর্ম করি এবং পিএস থেকে অলরেডি লোক এসেছে দেখছি এবং ওরাও তদন্ত করে দিয়েছে মানুষের মাথায়। সেটা প্রাথমিক তদন্তে বোঝা গেছে সেটা মানুষের মাথায়। এটা কি কেউ পালিয়েছে এমন কোনো কিছু? সেটা আমি বলতে পারবো না, প্রশাসনকে দায়িত্ব দিয়েছি, প্রশাসন সেটা চিন্তা করবে। বাস আপনারা কখন টের পেলেন? আমি আমার কাছে ভোর 5টা নাগাদ একটা ফোন যায়, তখন আমি সঙ্গে সঙ্গে আরকিপুর পিএসে ইনফর্ম করি এবং পিএস থেকে লোক এসেছে, ওরাও দেখছে। প্রাথমিক তদন্তে দেখা গেছে মানুষের মাথায়
বাকিটা ফরেন্সিক ল্যাবরেটরি থেকে লোক আসবে, বাকিটা প্রশাসন দেখবে। এই বিষয়টা আপনি কি ভাবতেছেন? আমি ভাবার কিছু না আছে, যেহেতু প্রাথমিক তদন্তে দেখা গেছে এটা মানুষের মাথায় কী হয়েছে, বাকিটা তদন্ত করে প্রশাসন দেখবে, সেটা আমার দায়িত্ব না। আমি এটা তো কল্যাণ সাগরের মধ্যে পাওয়া গেছে। কল্যাণ সাগরের মধ্যে পাওয়া গেছে, কল্যাণ সাগরের পূর্ব পার। মাতার বাড়িতে দিঘির ভিতরে একটা মানুষেরই মনে হইতেছে আর কি, সন্দেহ হইতেছে মানুষেরই মাথা কোনো জায়গা থেকে আন না এখানে মন্দিরের দিঘির মধ্যে ফেলাইছে। কোন সময় স্যার? হয়তো পাবলিক সকালবেলা খবর পায়, আমরা পুলিশকে জানাই, পুলিশ আসি তো দেখতে পাই আর কি। এটা মানুষের মাথার মতন লাগছে। হ্যাঁ, মানুষের মাথায়। MLA Abhishek Devroy of the area arrived at the location after he got the news of the incident, where a skull was found floating at Kailan Sagar pond of Matabari. হতে পারে, তো স্বভাবতই আমি তার দেখার পরে আমি মাতাবাড়িতে এসেছি। আমাদের যারা পুরুষরা আছেন ওনার সকলের সাথে কথা বললাম যে একটা পবিত্র কীভাবে করানো যায়, কারণ কী আছে কিনা বা কী প্রসেসে হয়। তো মার স্নান চলছে, তো এর মধ্যে দু একজনের সাথে কথা বলে আমি বলে গেছি যে আমাদের বিধানসভা চলছে, আজকেও আছে, কালকে থাকবে, হয়তো আমি আজকে ফিরবো না। তো কী যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য এবং তাড়াতাড়ি যেন জলটাকে শুদ্ধ করা হয় এবং তার প্রক্রিয়া যেন করা হয় এবং মার কাছ থেকে। কি মনে হচ্ছে এটা, মানে এই বিষয়টা? এটা তো এখন প্রাথমিকভাবে তো কিছু বলাটা মুশকিল। এখানে তো দেখুন এই আমাদের এই সারাউন্ডিংয়ে কোনো মার্ডার হয়নি, এই 6 মাস যাবত আমরা শুনিনি। কোনো না কোনো কান থেকে কোনোভাবে এখানে এনে ফেলা হয়েছে। ইস্যু নেই তো, ইস্যু তৈরি করার চেষ্টা চলছে বলে মনে হয় আমার। এবার একটু অন্য প্রাসঙ্গিক, যে মাতার বাড়িতে অনেক সময় যে এর আগে অনেক দিন আগেই দেখা গিয়েছে মন্দিরে যারা আসছেন দর্শনার্থীরা তাদের পায়ে ফুসকা পড়ছে, এবং আমাদের কাছে খবর আপনি নাকি কিছু ম্যাট দিয়েছেন। এই বিষয়টি কীভাবে দেখছেন আপনি? না, ম্যাট আমি দিইনি, আমি আহ্বান রেখেছি। তো আমাদের আগরতলার ব্যবসায়ী কিছু, তাদের কাছে আমি আহ্বান রেখেছিলাম, তারা এসে দিয়েছে। তো এটা আমি নিজেও এসেছিলাম, এসে তখন দেখছিলাম যে পায়ে প্রচণ্ড মানে গরম অনুভব হচ্ছে, সেটা সম্ভব না দাঁড়িয়ে মাকে দর্শন করা। তো এটা সারা এই মা ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দির পুরো বিশ্বের মন্দির, তো এখানে প্রত্যেক অংশের আমাদের ভক্ত অনুরাগী মানুষ এখানে আসেন, তো তাদের পরিষেবা দেওয়া এটা এখানে, যেহেতু আমি এখানে MLA হিসাবে আছি, তো আমাদের বেসিক ডিউটির মধ্যে পড়ে যে মানুষের সুবিধা অসুবিধা সেগুলো দেখা এবং সেগুলোকে লাঘব করা এবং মার দর্শন করতে এসে যেন কেউ কারোর কোনো অসুবিধা না হয়, তো সেই পরিপ্রেক্ষিতেই এগুলো করা। আগামী দিন আরও আমরা চিন্তাভাবনা আছে যে আরও কীভাবে মানুষকে ইজ দেওয়া যায় বা মানুষকে আরও পরিষেবা কীভাবে দেওয়া যায়। সকলে মিলে মন্দিরে যারা আছেন, আমাদের অনেক আমাদের পার্টি থেকে নিযুক্ত ছেলেরা আছেন, যারা দেখছে বাইরে থেকে যদি শ্রদ্ধালুরা আসে তাদের কীভাবে হেল্প করা যায়, প্লাস মন্দিরের স্টাফ তো আছেনই। However, Priest Chandan Chakrabarti from Tripura Temple says that the water of Kailan Sagar pond won't be used in the temple until it is made holy. Reported by Rajiv from Udaipur, Chini Khorang. Once again, a wild elephant destroyed the houses of some people from South Gilatoli area of Kailanpur on Tuesday night. With that, the locals were terrified and had to run, leaving their houses. After a wild elephant attack at Uttar Maharanipur on last Sunday night, where a man named Sujit Barman, resident of Telemara Santinagar, had died. Likewise, once again, there was an attack by a wild elephant at Khogendrop Wall Colony area of South Gilatoli, Kailanpur. Some of the houses, vegetables and ICDS center were destroyed by the elephants. With that, the villagers are terrified and has to run, leaving their houses. But for how many days people will run for their lives? And because of that, the locals has demanded for the government to take an initiatives. জঙ্গলে বন্য হাতি আসলো, আয়াসরা ওই পিছিয়ে দিয়ে আয়াসের এই ঘরটা ভাঙচুর করছে। তো এটা কোন জায়গা? এটা দক্ষিণ গিলাতলি খগেন্দ্র বল কলোনি। আচ্ছা, এই যে হাতির আক্রমণ হয় এটা কি প্রায় সময়ই হয়? প্রায় সময় 3-4 দিন পর পরে আয় আমরা। তো আপনারা এলাকাবাসীরা বন দপ্তরে জানাইছেন নি? এটা জানানি তো, প্রায় সময় সব সময় জানানি হয়, রাত্রেবেলা আর আইসে নাই। বন দপ্তরের টিকা এমনিতে কোনো কিছু ওই যে বাজি পটকা এগুলা দেয়নি এখন? আগে দিছে, এখন স্যার দেয় না। এখন দেয় না? গতকালকের ঘটনাটা কোন তো কি হয়েছিল? গতকালকের ঘটনাটা যেমন কালকে রাত্রে এই সময় প্রায় বাজে রাত্রে 11:30-12টা এরকম হইব।
এরকম সময় রাত্রে ওই বাড়িতে উঠছে, উপরে একটা ঘর ভাঙছে, ভাঙার পরে এদিকে লামাই যাওয়া হয়েছে ঢাকায়, এইদিকে দৌড়টা আবার এই বাড়ির কিনার যায় এসে এই ঘরটা ভাঙছে, ভাঙ্গা পরে আবার নিচে গিয়া ওই ঘর একটা ভাঙছে ছিল। কয়টা হাতি এসেছিল দেখছেন? একটা হয়েছে আর জল আসলো আর অন্য সাইডে ওই সাইডে। আচ্ছা, তো এখন এলাকাবাসী হিসেবে কি চাইতেছেন? আমার তো চাইতেছি মনে করেন যে আর গড় দুয়ার ভাঙছে কিছু ক্ষতিপূরণ দিলে ভালো হইলো। এর মধ্যে কারেন্টের লাগিও মরছে অসহায় মানুষটা, পরশুদিন মারা গেছে কারেন্টের লাগিয়ে। ওখানে তারা এমনি অসুস্থ, আরো কষ্ট মিদি গড়ও ভাঙছে, তাহলে তারা তো চলতে কষ্ট হইব। দুইটা বাচ্চাও আছে, এর আগে দুইবার ভাঙছে এই গড়টাই, 1 টাকাও পাইছি না, দিচ্ছি কইতাছে দিছে না। কি নাম আপনার? আমার নাম কিশোর ভৌমিক। Reported by Hiran Moy from Telemura, Chini Khorang. 2 men were injured at bike accident with number TR0388777 on Wednesday afternoon. After the incident, both of the injured men were taken to Bishalgarh Hospital by fire service personnel. This incident took place at Puranbari area of Chorilam under Bishalgarh police station. Once again, there was a bike accident with number TR0388777 between the road of Udaipur to Agartala at Puranbari area of Chorilam under Bishalgarh police station. After the incident, both of the injured men were taken to Bishalgarh Hospital by the fire service personnel. The injured men were Tapan Sutradhar and Babul Sutradhar. তো পুরানবাড়ি এখানে যে দরকারটা আছে সেখানে একটা বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। তো বাইকটা অসচেতনমূলক যেমন সামনে দিয়ে আরেকটা বাইক মানে ক্রস করে গেছে, হ্যাঁ কন্ট্রোলিং রাখতে পারছে না, প্রচণ্ড ব্যাগে বুঝতে লেগে আছে। কজন আহত হয়েছে? আর 2 জন ইঞ্জুরি হয়েছে, তারা আমরা বিশালগড় হসপিটালে। 2 জন ইঞ্জুরি হয়েছে না? কই দিয়েছেন আপনারা? আমরা বিশালগড় গভর্নমেন্ট হসপিটাল। তাদের নাম কিটা? একজন নাম তপন সূত্রধর, আরেকজন নাম হলো বাবুল চক্রবর্তী, বাড়ি হলো উদয়পুর রাজারবাগ। Bureau Report, Chini Khorang. Central Minister Pratima Bhumik went to visit the houses of the 2 children of Manik Bazar area who died because of drowning on water on last 4 July. Minister Pratima Bhumik gives her condolences to the family of the children. Likewise, Minister Pratima Bhumik also gave her word to help the family of the children from the government. 7 তারিখে জুলাই মাসে আমাদের মানিকপুরের 2 জন শিশু, মেয়ে শিশু জলে পড়ে তাদের মৃত্যু হয়। বাইরে ছিলাম, যে কোনো মৃত্যু আমাদেরকে দুঃখ দেয় এবং ছোট শিশু দুটো একসঙ্গে মারা গেছেন। তো তার জন্য তাদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করার জন্য এসেছি। একজন হচ্ছে বিকাশ রূপিণী, ওনার মেয়ে, আরেকজন হচ্ছে দ্বারিকা দেববর্মা। 2 জনে মানে মামাতো পিস্তত বোন, আর একজন তো মামার বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। 2 জনের দুর্ঘটনা, এটা দুঃখের বিষয় অত্যন্ত। তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা তো আমাদের নেই, কিন্তু পাশে দাঁড়ানোর যে একটা ক্ষুদ্র প্রয়াস সেটা আমরা করছি। এবং আমাদের সরকারের সিস্টেম রয়েছে, SDRF থেকে একটা আর্থিক অনুদান তাদেরকে দেওয়া হয় এবং আজকের মধ্যে তারা এই আর্থিক অনুদানটা আমরা আশা করছি, SDM সাহেব রয়েছেন, উনি বলেছেন যে আজকের মাধ্যমে তারা 4 লাখ করে যেটা SDRF থেকে দেওয়া হবে 2টা পরিবারকে, তাদের অ্যাকাউন্টে আজকে আসবে। এবং সমস্ত পাড়া তাদের সাথে রয়েছে এবং আগামী দিন থেকে এই ধরনের দুর্ঘটনা না হয় আমরা সবাই নিজেদের সন্তানদের প্রতি যত্নবান হওয়া এবং নজর রাখা, সবাই খোঁজখবর রাখবেন সেটাই প্রত্যাশা করি। ছোট 2টা ফুলের মতো শিশুর আত্মার সদ্গতির কামনা করি এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যে মা বাবা যারা তার আত্মীয় পরিজন রয়েছেন, ভগবান তাদেরকে শক্তি দেবেন এই কষ্ট থেকে ওনারা উদ্ধার হওয়ার জন্য। ভগবান তাদেরকে শক্তি তো এটাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা। Reported by Hiran Moy from Telemura, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang.
Things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams